नमस्कार मेरे प्रिय छात्र, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक सतीश एन STJ HPS सिरगेरे। बच्चे देखिए, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ का नाम है संतुलित आहार। संतुलित आहार। पाठ का नाम है संतुलित आहार। देखिए, एक बार मैं इस पाठ को पढ़ाते हैं। पाठ 16 संतुलित आहार। माँ, रोहन बेटा आ कुछ खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? सवेरे से कुछ नहीं खाया है, रोहन ने कहा। सवेरे मैंने चाय पी ली थी माँ। चाय से कहीं पेट भरता है? रोहन, बिस्कुट भी खाई थी, जिलेबी भी खाई थी माँ। यह तो मिठाई हुई। सुगंधी, समोसा भी नहीं खाना है माँ। मिठाई और नमकीन खा सकते हो, क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। रोहन, तो क्या क्या खाना चाहिए माँ? दाल, रोटी, दूध, दही, अंडा, साग, सब्जी सब खाना चाहिए। सुगंधी, इससे क्या होती है माँ? सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं। उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं। प्रीतम, हाँ चाची, कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। सुगंधी, मुझे दूध नहीं, आइसक्रीम अच्छी लगती है माँ। नहीं बेटा, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है। रोहन, दूध और दही क्यों माँ? दूध और दही में कैल्शियम के अंश हैं। शरीर की हड्डियों को ताकत मिलती है। बिरयानी और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं। प्रीतम, प्रोटीन किसमें होता है माँ? गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज दान में प्रोटीन के अंश है। रोहन, और फ्रूट्स माँ? सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी में चर्बी या फैट का अंश है, जिससे पाचन क्रिया सुधारती है। इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है, उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है। सुगंधी, पानी भी पीना चाहिए ना माँ? माँ, हाँ, पानी तो अति आवश्यक है, लेकिन एक साथ नहीं, 1-2 घंटा के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। रोहन, संतुलित भोजन से क्या मतलब है माँ? शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। सुगंधी, चलो
रोहन और प्रीतम, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, सारा खाना खाली कर देंगे। माँ, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा सब पदार्थ खा लो। सुगंधी और रोहन दोनों ने कहा। माँ, जल्दी परोसिए परोसिए। माँ, चलिए, आपके पिताजी भी आ गए, सब मिलकर आराम से खाएंगे। ओके बच्चे, देखिए, इस पाठ का नाम है संतुलित आहार। संतुलित मतलब समतोलन, समतोलन आहार। संतुलित का अर्थ है समतोलन। संतुलित का अर्थ है समतोलन। ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಂತುಲಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಹಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಹಾರ ಅಂತಲೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ. माँ, किसको माँ कहते हैं? माँ का पर्यायवाची शब्द है जननी, माता, ताई, मातृ, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। देखिए, माँ ने कहा, रोहन बेटा, हाँ, कुछ खा लो। ಮಗನೇ ರೋಹನ್, ಬಾ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗ ರೋಹನ್ನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಟಾ, ಮಗ. बेटा का अर्थ है मगा, बेटा। हिंदी में क्या कहते हैं? सुत, सुत, तनय, कुमार, ये सभी बेटा का पर्यायवाची शब्द है. बेटा, तनय, पुत्र, सुता, तनय, ये सभी बेटा का पर्यायवाची शब्द है. मुझे भूख नहीं है, रोहन ने अपने माँ से कहा. क्या कहा? मुझे भूख नहीं है. ನನಗೆ, मुझे, ನನಗೆ, मुझे, ನನಗೆ भूख, ಹಸಿವು, ನನಗೆ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾನೆ ಕಹ, ಫಿರ್ ಭೂಖ್ ಕ್ಯೂ ನಹಿ, ಹಸಿವು ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ? ಸವೇರೆ, ಸವೇರೆ, ಸವೇರೆ ಸೆ ಕುಚ್ ನಹಿ ಖಾಯಾ ಹೈ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೀನು ಏನೂ ಕೂಡ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಸವೇರೆ, सवेरे का अर्थ है सुबह, सवेरे का अर्थ है सुबह मतलब बेड़गे. इसका विलोम शब्द है शाम. सवेरे या सुबह, प्रातः काला भी कहते हैं. उसका विलोम शब्द है विरुद्धार्थक पद ಶಾಮ್, ಸಂಜೆ. ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಹೋಗತ್ಲಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ನಹಿ ಕಾಯ, ನಹಿ ಇಲ್ಲ, ನಹಿ ಅಂತ ಪದ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನಹಿ ಕಾಯ, ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪದಗಳಿದೆ ಆ ಪದಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಹಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪದದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಯ ಹೈ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಂದಿಲ್ಲ. रोहन ने कहा, सवेरे मैंने चाय पी ली थी.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನಾನು ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಯ್ ಚಾಯ್ ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಟೀ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. और माँ ने कहा चाय से कहीं पेट भरता है. ಅಂದರೆ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ? ಕಹಿ ಏನಾದರೂ. ಹೇಳಿ, ನೀವು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. पेट पेट का अर्थ है स्टमक. पेट ಹೊಟ್ಟೆ. ನಾವು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ತುಂಬು. ನಾವು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ರೋಹನ್ ने कहा बिस्कुट भी खाई थी. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಬಿ ಕಾಯಿ ಥಿ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಲೇಬಿ ಬಿ ಕಾಯಿ ಥಿ. ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ और जिलेबी ये सभी स्त्रीलिंग रूपक पद है. ಕಾಯಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪದ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು 600 ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾನೆ ಕಹ ಯಹ ತೋ ಮಿಠಾಯಿ ಹುಯಿ. ಯಹ ತೋ ಮಿಠಾಯಿ ಹುಯಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಯಹ ಅದು ತೋ ಮಿಠಾಯಿ ಹುಯಿ ಅದು ಸಿಹಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ನೀನೇನು ತಿಂತಿದ್ಯಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಗಂಧಿನೇ ಕಹ ಸಮೋಸಾ ಬಿ ನಹಿ ಖಾನಾ ಹೈ. ಸಮೋಸವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ನಹಿ ಖಾನಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮೋಸವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಫಿರ್ ಮಾನೆ ಕಹ ಮಿಠಾಯಿ ಔರ್ ನಮ್ಕಿನ್ ಖಾ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ क्योंकि का है ಏಕೆಂದರೆ शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ಶಕ್ಕರ್. ಶಕ್ಕರ್ का अर्थ है ಸಕ್ಕರೆ. शक्कर शक्कर का अर्थ है शक्करे. शुगर कहते हैं शक्करे. और नमक. नमक का अर्थ है उप्पु. नमक का अर्थ है उप्पु. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಆದರೆ ಲೇಕಿನ್ ಆದರೆ अधिक मात्रा में नहीं. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. अधिक पद का विलोम शब्द जानते हैं आप? अधिक कम, ज्यादा कम दोनों भी आता है. अधिक देखिए अधिक पद का विलोम शब्द है कम. अधिक का पर्यायवाची शब्द है ज्यादा. बहुत खूब कहते हैं. बहुत खूब बहुत. देखिए बहुत खूब ज्यादा अधिक ये सभी अधिक का पर्यायवाची शब्द है. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಹಳ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದಗಳು. ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ರೋಹನ್ तो क्या क्या खाना चाहिए? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಏನೇನನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಾನೆ ಫಿರ್ ಕಹ ದಾಲ್ ರೋಟಿ, ದಾಲ್ ಬೇಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ದಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರೋಟಿ और दूध हालू, दही ಮೊಸರು, दही का अर्थ है ಮೊಸರು, दही ಮೊಸರು. ಹಾಗೆ ಅಂಡ, ಅಂಡ ಮೊಟ್ಟೆ, साग संबार सब्जी, ಸಾರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಸಬ್ ಖಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಹನನ ತಾಯಿ ರೋಹನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸುಗಂಧಿನೇ ಕಹ, ಸುಗಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಸಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಇಸಸೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸಸೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತದೆ, ಏನೇನು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಸಸೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸಸೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮಾನೆ ಕಹ ಸಬ್ಜಿ ಔರ್ ಫಲೋ ಮೇ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅಂಶ ಹೋತೆ ಹೈ. ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಬ್ಜಿ ಕ ಅರ್ಥ ಹೈ ತರಕಾರಿ, ಫಲ್ ಹಣ್ಣು, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನಿನ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ವಿಟಮಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. और उनका सेवन करना से, ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ बीमारियां से बच सकते हैं. ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ವಿಟಮಿನಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಪ್ರತಿಮಾ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಂತ? ಪ್ರತಿಮಾನೆ ಕಹ ಹಾ ಚಾಚಿ कहते हैं रोज एक सेब का हो और डॉक्टर से दूर रहो. ಹೌದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಜ್ ಹರ್ ದಿನ್, ರೋಜ್ का अर्थ है हर दिन, प्रतिदिन. ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಕಾವೋ, ಒಂದು ದಿನದಂತೆ, ಅಂದರೆ ರೋಜ್ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಕಾವೋ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಒಂದು ಸೇಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆ ದೂರ ರಹೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿಮಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸುಗಂಧಿನೇ ಕಹ, ಸುಗಂಧಿ ಮುझे दूध नहीं आइसक्रीम अच्छी लगती है. ಅವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ದೂದ್ ಬೇಡ, ದೂದ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲು, ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡ, ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಚ್ಚಿ ಬಹು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಆಗ ಮಾನೆ ಕಹ ನಹಿ ಬೇಟಿ, ಬೇಟಾ ಬೇಟಿ अन्य लिंग पद है. आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಟಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಂಟಲು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಖರಾಬ್
ಹಾಳು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟೋಗು. ಜಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವರ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಬಳಸಿದಾರಲ್ವಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಗಲಾ ಕಹೆ ಗಂಟಲು, ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖರಾಬ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಖರಾಬ್ का अर्थ है ಹಾಳು, ಖರಾಬ್. ಖರಾಬ್ ಹಾಳು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಸಿ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಹಾಳಾಗುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕಾಸಿ का अर्थ है ಕೆಮ್ಮು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. और रोहन ने कहा दूध और दही क्यों, ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪುನಃ ಫಿರ್ ಮಾನೆ ಕಹ, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ दूध और दही में कैल्शियम के अंश है, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. शरीर की हड्डियों को ताकत मिलती है, दूध और दही को खाने से हमको क्या मिलती है, कैल्शियम मिलती है. उस कैल्शियम से हमारा हड्डियां बहुत स्ट्रांग होता है. ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಸುದೃಢ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಸ್ಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೈ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಸ್ಮೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಕಿಸ್ಮೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಾನೆ ಕಹ गेहूं, गेहूं का अर्थ है गोदी, गेहूं गोदी. और चावल, चावल अक्की, गेहूं गोदी, चावल अक्की, मक्का ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, मक्का ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, गेहूं ಗೋಧಿ, ಚಾವಲ್ ಅಕ್ಕಿ, मक्का ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀನ್ಸ್, ಚನಾ
चना का अर्थ है कड़वे। और मूंग, मूंग का अर्थ है ಹೆಸರಕಾಳು, मूंग। ಹೆಸರಕಾಳು। चना ಕಡಲೆ, मूंग ಹೆಸರಕಾಳು। हर हार ಬೇಳೆ ಮುಂತಾದಂತಹ ಅನಾಜ್ दान में प्रोटीन के अंश है। ಈಗ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। और फिर से रोहन ने कहा और फ्रूट्स माँ ने फिर कहा सरसों, सरसों का अर्थ है सासिवे। मूंगफली, मूंगफली का अर्थ है कड़लेकाಯಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಶೇಂಗಾ। ವನಸ್ಪತಿ, ವನಸ್ಪತಿ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ, ತೇಲ್ ಎಣ್ಣೆ। ವನಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು। और मक्खन, घी, घी का अर्थ है ತುಪ್ಪ। इन सभी में ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅಂದರೆ ಶೇಂಗಾ, ವನಸ್ಪತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಬಿ ಯಾ ಫೈಟ್ ಕಾ ಅಂಶ ಹೈ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ। ಚರ್ಬಿ ಕೊಬ್ಬು, ಚರ್ಬಿ का अर्थ है ಕೊಬ್ಬು, ಚರ್ಬಿ। ಆ ಕೊಬ್ಬಿಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಟ್। ಈ ಅಂಶಗಳು, ಫ್ಯಾಟಿನ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುಗಳಲ್ಲಿವೆ? ಸಾಸಿವೆ ಸಾರಸೋಂ, ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಶೇಂಗಾ, ವನಸ್ಪತಿ और ತೇಲ್ ಎಣ್ಣೆ, ಘೀ ತುಪ್ಪ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿನ ಚರ್ಬಿಯ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಜಿಸ್ಸೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಪಾಚನ್ ಕ್ರಿಯಾ ಸುಧಾರ್ತಿ ಹೈ, ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಪಾಚನ್, ಪಾಚನ್ का अर्थ है जीर्ण, पाचन। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಪಾಚನ ಕ್ರಿಯಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ। ಇಂಜನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೈಸಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈ, ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇಂಧನ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರ ಸಾಧನಗಳು, ಬೈಕ್, ಕಾರ್, ಬಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಆ ಒಂದು ವಾಹನಗಳು ಚಲಿಸ್ತವೆ। ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಚಲನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಈ ಫ್ಯಾಟ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आवश्यक है। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ, ಮಾನವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ओके बच्चे, इसमें हम 3 प्रमुख अंश के बारे में हम जानते हैं। पहला प्रोटीन, प्रोटीन, और दूसरा फैट, फैट फाइट ऐसा करेंगे तो फैट, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स
देखिए भाई, हमारे आहार में इस तीन प्रमुख ಅಂಶ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರಲು ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗಳಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಸಕ್ಕರೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಶುಗರ್ ಮತ್ತು
रोहन ने कहा, क्या कहा? संतुलित भोजन से क्या मतलब है? संतुलित आहार ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ फिर माँ ने कहा, शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಭರಿತ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾದಂತಹ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್, ಖನಿಜಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬುಯುಕ್ತ ಆಹಾರವಾದ ಸೇವನೆ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಸಹಿ ಮಾತ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन, इसको हम क्या कहते हैं? हम संतुलित आहार कहते हैं. सही मात्रा में सेवन करने वाला या सभी विटामिन के अंश को हम संतुलित आहार कहते हैं. बाद में सुगंधी ने कहा, चलो रोहन और प्रीतम, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं. ನಡೀರಿ ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲಿ ಓಡಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸುಗಂಧಿ. ಸಾರಾ ಖಾನ ಖಾಲಿ ಕರ್ ದೇಂಗೆ, ಸಾರಾ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಊಟವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಗಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಫಿರ್ ಮಾನೆ ಕಹ, ಸಾರಾ ನಹಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ತೋಡ ತೋಡ ಸಬ್ ಪದಾರ್ಥ ಕಾಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸುಗಂಧಿ ಅವರು ರೋಹನ್ನೇ ಕಹ, ಮಾ ಜಲ್ದಿ ಪರ್ಸೋಸಿಯೇ, ಜಲ್ದಿ ಬೇಗ ನನಗೆ ಬಡಿಸಿ. और माँ ने कहा, चलिए आपके पिताजी भी आ गए, बन्नी ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ, ಮಿಲ್ಕರ್ ಸೇರಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕರ್ का है ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಕಾಯೆಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.